हाँ जी, नैक्सट जिहड़ा हैगा अपने को न्यूमेरिकल आएगा वैक्टर दा नैक्सट न्यूमेरिकल 8 सीगा जिहड़ा आपां करना। 8th न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट हैगी है तुहाडे कोल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय। बेटा उन्हें पार्टिकल दी पोजीशन डिस्क्राइब करने लई एक इक्वेशन दित्ती है तुहाडे कोल। वो इक्वेशन देखो की हैगी है। वो कहंदा पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय ओदा r वेक्टर गिवन आ और r वेक्टर दी वैल्यू हैगी अपने कोल 3t into I cap plus 2t square into j cap plus 5k cap। ठीक है, r वेक्टर दी अपन ने दसी है वैल्यू। ठीक है, जी टाइम डिपेंडेंट आ ते उन्हें तुहाडे कोल ये क्या वा कि भी कहना जी फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकंड। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦਿਓ ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਗਿਵਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਯੈਸ ਸਰ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਕਿਆ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ? ਮੋਸ਼ਨ ਸਰ। ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੱਢੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੀਏ? ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ velocity is a velocity ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਯੈਸ ਸਰ। ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੇਰੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਗਈ है ना, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢੀਏ। ਇਹ ਮਤਲਬ d/dt ਆਫ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ 3t into I cap plus 2t square into j cap plus 5k cap। शुभकीरत डिफरेंशिएशन आंदी है बेटा? यस सर। डन। चलो ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤੋਂ 3 into t ਪੁੱਤ I cap j cap ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਉਹ 3t 2t ਸਕੁਅਰ ਤੇ 5 ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ 3i cap 3 into t है ना, तो t पावर 1 ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 1 ਹੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 into I cap ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ 2 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ t ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਵਰ ਰੂਲ, ਯਾਨੀ 2 into t ਪਾਵਰ 1। क्या कोई इदा दा हैगा जिन्हों डिफरेंशिएशन नहीं आंदी? बच्चे कोई इदा दा हैगा जिन्हों डिफरेंशिएशन समझ नहीं आ रही? नो सर। नो सर। क्लियर है सारे नु ना? नो सर। यस सर। यस सर। आगे अनुपम जी लेट ज्वाइन कीता तू? चलो मैं सर क्लास में था। अच्छा जे 5k कैप दी डिफरेंशिएशन करिए 5k कैप दी डिफरेंशिएशन की आ जाओ 0 0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਈ 3i cap plus 4t into j cap। ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਔਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਓ ਜੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੋਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ a equal to dv/dt। यानी इस इक्वेशन ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। एक्सेलरेशन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਬੋਲੋ 4j cap 4 into j cap। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ x y ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਇਨੀ ਗੱਲ? यस सर। हाँ जी सर। ਚਲੋ यस सर। ਐਸ ਐਚ 8th ਸੀਗਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਨੈਕਸਟ 9th ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹੀ ਉਹਨੇ। 9th ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ रेन is falling vertically with a speed of 35 meter per second। मैं स्टेटमेंट दोने पढ़ांगा 9th भी और 10th भी, तो उन्हां च पूछांगा जरूर कुछ।
rain is falling vertically with a speed of 35 meter per second. Wind start blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? पहला, जे 10th पढ़ा तो क्वेश्चन आ गया, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड, वैल्यू सेम ऊपर वाली है. A woman ride a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west direction, value भी same तो direction भी same. What is the direction in which she should hold her umbrella? क्या दोनों क्वेश्चन सेम आ कि दोनों च कुछ डिफरेंस आ? डिफरेंस है सर Difference. डिफरेंस की डिफरेंस है ना? अनुपम बोलूंगा तू. अनुपम साहिल रणदेव की डिफरेंस है ना दोनों स्टेटमेंट? साहिल जी साहिल पता कि नहीं? साहिल बोल नहीं रहा, मैं रिमूव कर देना इधरों. साहिल सुबेग हाँ जी सर. ਸਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਸਟੈਟਿਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਿੰਗ ਆ. ਬਿਲਕੁਲ. स्नेहा जो इन्हें दसिया सुबेग ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? स्नेहा बेटे बोल के दस, माइक तो हाथ हटाया वा, बोल के तो दस ना बच्चे. पता कि नहीं पता? आवाज नहीं आ रही स्नेहा तेरी. प्रथम हाँ जी सर. की फर्क है दोनों स्टेटमेंट दे विच? सर फर्स्ट केस में विंड फ्लो कर रहा है तो जो रेन की डायरेक्शन है उसमें फर्क पड़ेगा, और सेकंड केस में ऐसा नहीं होगा. चलो मानिया की फर्क है दोनों स्टेटमेंट दे विच सॉल्यूशन करन लगे? सर फर्स्ट केस में हमारे को सर जैसे जो रेन है उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा विंड की वजह से, पर सेकंड केस में सर जो मतलब जो गर्ल राइड कर रही है बाइसाइकिल वो उसका अम्ब्रेला उसे किसी एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा सर, क्योंकि वो मोशन में होगी. पर सर फर्स्ट केस में बॉय मोशन पे नहीं है. चलो बट सर रेन का एंगल डिफरेंट. ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਊਂਗਾ. ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਬੇਟਾ. ਇੱਕ ਵਰਡ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ. ਚੇਤੇ? यस ये 9th क्वेश्चन स्टेटमेंट लगो ना. 9th क्वेश्चन जो ने क्या, रेन फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड, विंड स्टार्ट ब्लोइंग अप विद द स्पीड 12 मीटर पर सेकंड ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਮਰੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਵਾ. ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੇਨ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਵਰਟੀਕਲੀ ਤੇ ਵੂਮਨ ਰਾਈਡ ਅ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਵਿਦ ਅ ਸਪੀਡ ਆਫ 12 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ. ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਐਸ ਚ ਵਰਟੀਕਲੀ ਰੇਨ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵਿੰਡ ਬਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਵਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਕਿ ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? यस सर होगा. डायरेक्शन ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? होगा सर. यस सर ਹੋਗਾ ਨਾ. ਤੇ ਜੇ यस सर ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਲਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੇਨ ਵਰਟੀਕਲੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨ ਜਾਂ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਆਪਣਾ ਮੂਵ ਕਰਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਆ ਉਦੋਂ ਰੇਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ? ਜਾਂ ਰੇਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਮੈਨ ਜਾਂ ਵੂਮਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ? नो नो सर सर. No, sir. नो सर तो सर ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਜੇ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿੰਡ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਦਾ ਰੇਨ ਇਟਸ ਓਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ. ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਰੇਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰੇਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਹਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਰੇਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਦੇ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ
ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨ ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਅ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੂਵਿੰਗ ਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਹੈਲਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮੂਵਿੰਗ ਮੈਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ, 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. yes sir, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਗਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਫਰਕ ਆਣਾ ਉਹ ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਮਤਲਬ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆ ਲਈਏ ਕਿ ਰੇਨ ਵਰਟੀਕਲੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਆਪਾਂ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਕਹਿਤੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਫਿਗਰ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੜਾ ਆ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ 'ਚ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਰੇਨ ਉੱਪਰੋਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਰੇਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਟੀਕਲੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ 35 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਵਿੰਡ ਬਲੋ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿੰਡ ਬਲੋ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਿਹਾ ਵਾ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੰਡ ਮੇਰੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਵਿਦ ਅ ਸਪੀਡ ਆਫ 12 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਲਡ ਅਪ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਚ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਨੂੰ ਟਿਲਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟਿਲਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੁੱਤ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿਤੇ, yes sir, Yes, sir. ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ vr ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ओरिजिनल ਰੇਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੇਨ ਇਧਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੇ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਬੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਘਟਾਣੀ ਆ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਰੇਨ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ VW ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ SH ਬੇਸ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਐਂਗਲ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ tan ਬੀਟਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। यस सर। Yes, sir. देयरफॉर जे मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਜੀ VR² plus VW² ਯਾਨੀ 12² plus 35 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਆ ਜੂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ tan ਬੀਟਾ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, tan ਬੀਟਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਬੇਸ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਮੇਰਾ VW ਆ ਤੇ ਬੇਸ ਮੇਰਾ VR ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ 12/35 ਆ ਗਈ और ये डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू केड़े बनी आ रेन रेन है ना, यानी विद रिस्पेक्ट टू रेन ये मेरे को एंगल जेड़ा अपनी वर्टिकल लाइन दे नाल किन्ने एंगल ते रेन वेस्ट वाल नु टिल्ट होगी ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। पर जे यही 10th न्यूमेरिकल होवे ਉਹ ਚ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚ ਇਹੀ ਫਿਗਰ ਫੇਰ ਬਣਾ ਲਓ रेन वर्टिकली फॉल करती पई, ठीक है, वुमेन बाईसाइकिल लेके चल रही पई आ इस डायरेक्शन च 12 मीटर पर सेकंड आ, ठीक है जी। ते जदों ते ओ वुमेन खड़ी सीगी या ओ बॉय जेड़ा सीगा बच्चा जेड़ा वा या कोई भी आ ओ खड़ा सीगा उदों रेन वर्टिकली फॉल कर रही सी ते अंब्रेला भी उन्हें एस च वर्टिकल रख लेना। गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. yes sir, Yes, sir. ते जदों उन्हें एस च आपां इथों लेके चलीए कि भी वुमेन ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਅ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਵੂਮਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਹੈਲਡ ਅਪ ਕਰਨਾ। यस सर। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਅ ਰੇਨ ਕੱਢਣੀ ਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਵੂਮਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ रेस्ट में लाना पड़ता है। ਰੈਸਟ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ सर सेम Opposite टू सेम direction में नेगेटिव फोर्स लगा देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ਮਤਲਬ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਧਰ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ VW ਡੈਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
12 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੂਮਨ ਦੀ ਨੈਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? Zero. ਤੇ ਜੇ ਵੂਮਨ ਦੀ 0 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ रेन को 2 वेलोसिटीज आ गई। Yes, sir. यस सर तेरी समझ लग रही बेटा? तू टॉपिक मैनू नहीं पता पढ़िया कि नहीं बच्चे? आज ही समझ आ रही? शुभकीरत Yes, sir. आज ही समझ आ रही है बेटा? हाँ जी, sir. चलो ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਵੂਮਨ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਵੂਮਨ ਦੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰੇਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸੀਗੀ, ਈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ ਜਾਊ। यस सर Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਐਂਗਲ ਕੱਢਾਂ ਆ ਬੀਟਾ ਐਂਗਲ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਉਹਨੇ ਅਮਰੇਲਾ ਹੈਲਡ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਮੇਰਾ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਆ ਵੀ ਐਂਗਲ 10 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆਣੀ ਆ, ਪਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 10 ਡਿਗਰੀ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਈਸਟ ਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਵੈਸਟ ਆਇਆ। यस सर Yes, sir. ਇਹ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਵੈਸਟ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਈਸਟ ਤੋਂ ਸੇਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਦੋਨਾਂ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. yes sir Yes, sir. ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। tan ਬੀਟਾ ਇਹ ਚ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, tan ਬੀਟਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਬੇਸ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, VW ਓਵਰ VR ਯਾਨੀ 12/35, ਬਟ ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਦੋ ਟੂਵਰਡਸ ਈਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਟੂਵਰਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੈਸਟ ਆ ਗਈ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ? यस yes सर sir Yes, sir. ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਦੋ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਤੇ ਸੌਖੇ ਹੋਊਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ 11 ਤੇ 12 ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ 11 12 ਦੋਨੋਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ। 13 14 ਠੀਕ ਹੈ, 13 14 ਤੇ 15 ਟੋਟਲ 5 ਦੇ ਰਹੇ ਆ। 13 14 ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੋਊਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, यस सर Yes. Yes, sir. ਚਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ? जल्दी प्रोजेक्टाइल कर रहे थे। प्रोजेक्ट एंड मोशन के अंदर नेचर ऑफ पाथ पढ़ा था। बिल्कुल प्रोजेक्टाइल वाला कीता कितना सी? नेचर ऑफ Sir, पाथ it's nature नेचर of ऑफ पाथ path हो गया था along y-axis. ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਥ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਗਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। जल्दी जल्दी पढ़ लो। खाली बैठे ना रहियो, पढ़न ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੜਕੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ।
हाँ जी पढ़ लिया Yes, sir. एक ने आवाज दी है कि बाकी पढ़ते पे कि पढ़िया ही नहीं सर पढ़ लिया। पढ़ दिया सर। चलिए सर स्नेहा एक बार अटेंडेंस नोट करी जरा देखी केड़े केड़े स्किप होए फिर मैं बाद चो करना इन्हां नूं। स्नेहा अटेंडेंस मार्क करी बेटा एक बार इत्थे देखी फिर शुरू नालों केड़े फर्क पे केड़े निकले विचों। चलो टॉपिक जेड़ा कर रहे सीगे ठीक है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कुछ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ when you throw a body with some initial velocity in a horizontal direction ਤੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਥ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਯਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪਾਥ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਫॉर ਵਿਚ ਯਾਨੀ ਫॉर ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਯਰ ਬੋਡੀ ਰਿਮੇਨ ਇਨ 에ਅਰ ਆ ਪੈਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਤੀਜਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡੀ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਆ ਇਹ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਫਾਰਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ O ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ A ਤੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਬੋਡੀ O ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ B ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਆ ਪੂਰੇ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਡੀ O ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਆਈ ਆ ਇਸ ਪਾਥ ਤੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਆਈ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਉਦੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਿਖੇ ਆ ਇੱਕ Vx ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹਦਾ Vx ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹਦਾ Vy ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚ ਚਾਰ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਨੰਬਰ 1 ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਥ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਤੇ ਫੋਰਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਐਨੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes sir. ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ T ਸਿੰਬਲ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਫॉर ਵਿਚ ਬੋਡੀ ਰਿਮੇਨ ਇਨ 에ਅਰ ਇਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਬੋਡੀ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਬੋਡੀ ਐਮਲ O ਤੋਂ A ਜਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਯਾਨੀ H ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ Yes, sir. yes sir Yes sir. तो मैं एक चीज नोटिस करियो बेटा कि इक्वेशन इको ही आ जेडी बार-बार यूज च आनी आ वो हैगी s = ut + हाफ ad स्क्वायर उस इक्वेशन नु कदों x एक्सिस ते लगाना कदों y ते वो नोटिस वाली चीजां ने हुन इस वेले तुसी जो कड्डन लगे टाइम ऑफ फ्लाइट एदा मतलब तुसी कड्डन ये लगे हो बॉडी कितनी देर एयर च रही है ते x ते y दोनों एक्सिस दे विचों एयर च जेड़ा एक्सिस आ y एक्सिस आ x एक्सिस ग्राउंड दे अलोंग आ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ y - y0 = u/t + ਹਾਫ a/t²। ਕੁਝ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈਗੇ ਆ y0 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ 0. ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾ y0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ 0 zero 0 uy 0 0 ay ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ plus G. प्लस G क्योंकि ग्रेविटी ਦੀ ਫੇਵਰ ਚ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਦੋ ਹੋਰ ਆ ਇੱਕ y ਤੇ ਇੱਕ t ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ O ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ B ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਇਹ ਮਤਲਬ y ਤੋਂ ਬੋਡੀ h ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ y ਨੂੰ h ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋ
ਔਰ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ T ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬੋਡੀ 에ਅਰ ਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ T ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਯਾਨੀ ਸਮਾਲ t ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ T। क्या आ सारे वेरिएबल समझ आए? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. चल देयरफॉर ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ h - 0 equal to 0 plus half g into t square। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ h equal to ਆ ਗਿਆ half gt square। ਇਹ ਤੋਂ t square ਤੋਂ t ਕੱਢ ਦਿਓ, t square ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ 2h/g। एवं टाइम ऑफ फ्लाइट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ √ 2h/g, ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਥਰੋ ਕਰੋ ਜਾਂ 20 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਥਰੋ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ h ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ। yes sir, Yes, sir. ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? yes Yes, sir, sir. ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਰੇਂਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੀ? sir distance traveled, Sir, x axis पे long कितना distance cover हुआ? ਦਾ ਬਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਈਲ ਰੀਚਿੰਗ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਈ ਬੇਟਾ? ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਮੈਂ ਰੇਂਜ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹੀ s equal to ut plus half a d square ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫੇਰ ਲੱਗਣੀ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ? X axis. X axis. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੇਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। we know that x minus x naught equal to uxt plus half ax into t square। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਖੀਏ x naught ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ux ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ax ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊ? x not 0, sir ux So ux u आएगा. and ax 0 ax 0 0, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਜਦੋਂ O ਤੋਂ ਛੱਡੀ ਤੇ A B ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫੋਰਸ ਸਿਰਫ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ x naught 0, ux ਮੇਰਾ u ਆ, ax ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਵੇਰੀਏਬਲ x ਤੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ O ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ B ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ? under root 2h/g, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ O ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ B ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ? time of flight, time of flight, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਪੀਟਲ T ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ √2h/g ਭਰ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ r ਬਣ ਜੂ। yes sir, yes sir, therefore ਆਪਣੇ ਕੋਲ r - 0 equal to u into t plus 0, ਯਾਨੀ r equal to u into t। therefore range ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ u into √2h/g, ਇਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਆ ਜਾਏਗੀ। yes sir, Yes, sir. yes, ਚਲੋ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਐਨੀ ਇਨਸਟੈਂਟ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂਡ ਵੇਲੇ, ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ v ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ we know that v ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਇੱਕ vx ਤੇ ਇੱਕ vy। ਇਹ ਮਤਲਬ v ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ vxi ਕੈਪ ਪਲੱਸ vyj ਕੈਪ। ਕਿਆ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? yes sir, yes sir, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ v ਦਾ, ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੂੰਗਾ? under root of vx square Under root plus vy square, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਹਮਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿੰਨੇ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਆ ਉਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ v ਕੱਢਣਾ ਬੇਟੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ vx ਤੇ vy ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ut plus half a d square, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ v equal to u plus at। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ,
here vx equal to ux plus ax into t। ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ vx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਦਾਂ ਹੀ vy ਦੀ ਵੈਲਿਊ uy plus ay into t ਆ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। yes sir, yes sir, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ux ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਭਰਨਾ u u, ax ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 0 0 0 into something 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ vx ਦੀ ਵੈਲਿਊ u ਆ ਗਈ, ਇਹ ਆਪਣਾ vx ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ vy ਕਰੀਏ uy ਕਿੰਨਾ 0 0, ay ਦੀ ਵੈਲਿਊ positive g, g into t ਆ ਜਾਓ। क्या ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ t ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ T ਭਰ ਸਕਦਾ? yes sir, ਨੋ ਸਰ, sir, ਭਰ ਸਕਦੇ। yes sir, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਐਨੀ ਇਨਸਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ t ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ T ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ? O से B तक, ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ B ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਈ ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਉਹ ਸਮਾਲ t ਹੋਏਗਾ। yes sir, yes sir, ਹਾਂਜੀ sir, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ D ਭਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਲ t ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਥੋਂ vy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ gt। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਥੋਂ ਜੇ ਚਲੀਏ vx ਔਰ vy ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਓ ਤੇ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ u² + g² t²। ਇੰਨੀ ਆਜੂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। yes sir, ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਆਪਣੇ origin ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੀਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਾਂ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 10 ਭਰਤੀ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਈ ਤੇ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ। yes yes sir, sir, yes sir, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੇ ਯਾਨੀ v ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੇ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬੀਟਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆਪਾਂ tan beta tan ਬੀਟਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਧਰ ਕਰਿਆ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ v डिफाइन करनी आ ਤੇ डायरेक्शन आ जाएगी tan बीटा। पूरा फार्मूला लिखा b sin थीटा ओवर a plus b cos थीटा आई सेगा जी। yes sir, yes sir, yes sir, तो ऊपरों फिगर चो देख के अपना एस एच a ते b कौन आ? सर ए वी एक्स a vx होएगा और b वी वाई ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ vx ਤੇ vy ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ v ਨੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ a ਬਣਦਾ। yes sir, yes yes sir, sir, ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ vx ਨੇ v ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ vx a ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ vy b ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੂ ਬੇਟਾ। yes yes sir, यस सर therefore tan beta ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ vy sin 90 over vx plus vy cos 90। cos 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੀ 0 0 sin 91। ਇਹਮਲ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ tan beta vy by vx ਆ ਗਿਆ yes sir, ਤੇ vy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ gt ਕੱਢੀ ਹੋਈ, vx ਦੀ ਵੈਲਿਊ u। ਇਹਮਲ ਇੱਥੇ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ gt by u। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ 3 ਸੈਕਿੰਡ, g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਹੋਗੀ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਡੀ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਉਹ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ tan ਬੀਟਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਦੇਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਇਨੀ ਗੱਲ? yes sir, yes sir, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਤੇ देयरफॉर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਛੱਡ ਸਕਦੇ
बीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ GT by U। अब तो फिर मेरे को बीटा दी वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ SH ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਂਗਲ ਫਾਰਮ ਚ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਆ? yes sir yes sir Yes, sir. टॉपिक अपना प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला कंप्लीट आ। क्या इन्ना सारे नु समय लग गया? जे च कोई डाउट हैगा तो एक बार जरूर बोलो। clear sir, वो क्लियर है? मैंने जिन्ने बैठे सारे दी आवाज चाहिदी आ। yes sir clear yes yes sir, sir कुछ की जाने हजे भी नहीं बोले, Yes, sir. हजे भी सारे नहीं, हाँ जी सर। कोई रह गया? No, sir. तू सारे दा सीआर बन के जवाब दिया कर। तू नोट कीता केड़ा केड़ा बोलिया चैतन्या? Sir. ओ No, sir. चलो नेक्स्ट टॉपिक प्रोजेक्टाइल ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ बेटा। पेपर ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵੀ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਗਿਵਨ ਐਂਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਥਰੋਨ ਐਟ ਐਨ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਵਿਦ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ। ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣਾ derive an expression for nature of path, time of flight, horizontal range when body is projected at an angle theta with horizontal। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਆਣੇ ਐਸਐਚ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਰਡ ਪਕੜਦੇ ਉਹ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੋ ਕੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, ठीक है? नहीं तो फिर 15 तो 20 मिनट ला के तुसी डेरिवेशन करोगे, ठीक है जी, और वो सारी गलत हुई होनी आ, उत्ते क्रॉस लग जाना, उसका फायदा कोई नहीं। इसलिए ध्यान रखियो, ठीक है जी। क्वेश्चन जरूरी नहीं पेपर च एंगुलर प्रोजेक्शन लिख के वर्ड पावे हो, वो कह दिंदा जी बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ते उन्हां स्टेटमेंट अपने कोल ध्यान रख के चलियो, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली ਆਪਾਂ आंसर ਦਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ क्वेश्चन ਇਹ ਹੈਗਾ कि ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਕਰਵੇਚਰ ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਚ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। यानी जेड़ा ओदा पाथ बनेगा है ना, वो किस टाइप का आएगा? टॉपिक का नाम प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। बॉडी नु एंगल दे उत्ते प्रोजेक्ट करना वा ते ओदी फिगर जे लेके चलिए, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? yes sir, yes sir ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ origin ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਉਹ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਊ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂ u ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਚ ux ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਰਟੀਕਲ ਚ uy ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ x ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹ y ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਐਸਐਚ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਬੋਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ u ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ u cos ਥੀਟਾ ਤੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ u sin ਥੀਟਾ ਆਜੂ ਬੇਟਾ। yes sir, yes sir ठीक है। आ मान लो हाईएस्ट पॉइंट आ जिथे बॉडी जदों एसएच हाई, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਫਿਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਬॉडी ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬॉडी ਦੀ ਹਾਈਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਐਸਐਚ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਦੇ a ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਸੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਸੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ। A ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ B ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਬੋਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ
ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਡੀਸੈਂਟ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਏਸੈਂਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਡੀਸੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਫਿਗਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ ਫਿਗਰ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਅਗਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 0. 0 ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, 0 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਮੇਸਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਇਤੋਂ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਤੋਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਅਪਵਰਡ ਥਰੋ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 0। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਐਸਐਚ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਸ ਪਾਥ ਨੂੰ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਡੀ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ। Yes, sir. Yes, sir. ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ vy ਇੱਕ vx। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ vy ਇੱਕ vx। ਤੇ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਡੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਚ ਹਾਈਟ ਗੇਨ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਡੀ ਨੇ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਗੇਨ ਕੀਤੀ, ਥੱਲੇ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ vy ਕੰਪੋਨੈਂਟ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਟ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ? X-axis. X axis. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ vx ਦੀ ਵੈਲਿਊ v ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣੀ ਰਹੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋੜਾਂਗਾ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਡੀ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਤੁਰਨੀ ਆ, ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫੇਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਪੂਰੇ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੂਰੇ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ vy ਮੇਰਾ 0 ਆਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ vy 0 ਆਇਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ is there any point on the parabolic path, ਠੀਕ ਹੈ, when acceleration and velocity are perpendicular to each other। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਗਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਸੇ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਫਿਗਰ ਸਮਝਣੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਬਾਡੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਥ ਤੇ ਗਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿਖਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਲਾਉਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਮਝਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਆ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ 'ਚ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੋਰ ਦੈਨ 90 ਆਜੂ। Yes, sir. sir. ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਆ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾ ਇਹ ਅਬਟਿਊਜ਼ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਮੇਰੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਈ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਆਈ, ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? Perpendicular. perpendicular ਥੀਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 90 ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਦਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੁਣ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਐਂਗਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਆਜੂ। Yes, sir. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਆ ਫਿਗਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਲੀਅਰ ਆ?
Yes, sir. Yes, sir. yes sir Yes, sir. ਚਲ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਸਰ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ Right. ਹੋਗੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗੇ? Perpendicular. ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਇਹਨੇ ਥੀਟਾ ਉੱਤੇ 90 ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Thank you, sir. Thank you. Thank Thank you, you. sir. thank you sir ਦੂਸਰੋ ਬੇਟਾ